خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل کے ہم نام باب کی 51ویں سے 62ویں آیت تک سنیں گے۔ اور جب اس کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کا تھا۔ اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بسم کرے؟ تب اس نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تب وہ دوسرے قصبہ کو چلے گئے، اور جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندیں ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں وہ سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی۔ عزیز سامعین، خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم سال کے دوران 13ویں اتوار کی پاک لتوریہ میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتوں کا مرکزی موضوع بلاہٹ ہے۔ خدا انسان کو بلاتا اور اسے خاص مشن سونپتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں الیاس نبی اور الیسا نبی کا ذکر ہے۔ ان دونوں انبیاء کو یہودی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پہلی تلاوت میں الیاس نبی کے ذریعے خدا الیسا نبی کو بلاتا ہے۔ الیاس نبی الیسا کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ الیاس نبی اپنے شاگرد الیسا پر اپنی چادر ڈالتا ہے۔ استاد اور شاگرد نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ الیسا نبی نے خدا پر کامل توکل کیا۔ الیسا نبی نے خدا کی بلاہٹ کا جواب دیا، اور الیاس نبی الیسا نبی کو فیصلہ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ الیسا نبی خدا کی آواز کو سنتا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے بیل ذبح کیے اور ہل کی لکڑی سے ان کا گوشت پکایا۔ اس نے اپنے ذریعہ معاش کو عزیز نہ جانا۔ اس نے کلی طور پر اپنے آپ کو
वक्फ कर दिया। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के गलातियों के नाम ख़त के 5वें बाब से ली गई है, जहाँ मुक़द्दस पौलुस रसूल मसीही ईमानदारों को ख़ास हदायत करता है कि वो अपने बुलावे का मुनासिब जवाब दें और खुदा के लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। वो हमसाये को अपनी मानिंद प्यार करने का दर्स देता है और कहता है कि यीशु मसीह की तरह एक दूसरे को प्यार करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने से लोग जानेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं। अगर हम में लड़ाई झगड़े और दंगा फसाद है तो कलीसिया मजबूत नहीं रहेगी। हर शख्स के अंदर जिस्म और रूह के मबैन कश्मकश है। जिस्म हमारी पुरानी इंसानियत है और रूह हमारी ज़ात का वो हिस्सा है जो नया बन चुका है। हमारा फ़र्ज़ है कि नफसानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ अपने फ़ज़ाइल और औसाफ को तरक्की दें। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक इंजील के 9वें बाब से ली गई है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ सफ़र करता है। वो सोचे समझे मंसूबे के तहत यरूशलेम की राह पर है। वो सामरियों के गांव से गुज़रना चाहता है। सामरियों ने यीशु मसीह को अपने गांव में कबूल नहीं किया। यीशु मसीह को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके शागिर्दों को सामरियों का ये रवैया पसंद नहीं आया। सामरियों के रवैये से उन्हें ठेस पहुंची है। वो सामरियों को आसमानी आग से भस्म करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को झिड़कता है क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इलियास नबी के कहने पर आसमान से आग नाजिल हुई और उसके दुश्मनों को खा गई। सामरियों से रद्द किए जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 3 किस्म के लोगों से मिलता है जो उसके शागिर्द बनना चाहते हैं। यीशु मसीह उन्हें शागिर्दी के तकाज़ों से आगाह करता है कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करें। अगर वो उसके पीछे चलना चाहते हैं तो रद्द किए जाने के अलावा उन्हें कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। एक शख्स ने यीशु मसीह से कह दिया कि जहाँ तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहाँ सिर रखे। यीशु मसीह उसे शागिर्दियत की कीमत से आगाह करता है। खुदा की रज़ा को पूरा करने के लिए शागिर्द को अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है। एक और शख्स यीशु मसीह का पैरो बनना चाहता है, मगर वो यीशु मसीह की शागिर्दियत इख्तियार करने से पहले अपने बाप की खिदमत करना चाहता है। यीशु मसीह उसे आगाह करता है कि शागिर्दियत के चुनाव में पहली तरजीह कुर्बानी है। तीसरा शख्स यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले अपने घर वालों से रुखसत होना चाहता है। इस सूरत हाल में यीशु मसीह उसे अपनी सिमत मुतय्यन करने का मशवरा देता है। कोई यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बन सकता जब तक वो अपना मुकम्मल ध्यान उस पर ना लगाए। हमारे ईमान की बुनियाद
जी उठा मसीह है। खुदावंद यसु मसीह ने शागिर्दियत की शराइत बताई हैं कि अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे तो खुद इनकारी करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अज़ीज़ मोमिनीन, आएँ आज खुदा से ये दुआ करें कि वो हमें भी शागिर्दों की तरह यसु मसीह के पीछे चलने की तौफीक बख्शे, हर मुश्किल का खंदा पेशानी से मुकाबला करने की जुर्रत अता करे और उसके वफ़ादार रहने का फ़ज़ल बख्शे, नीज़ अपनी बुलाहट को पहचानते हुए अपने फ़राइज़ को ऐसन तरीके से सरअंजाम देने की रूह अता करे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।